নামাজের নিয়ম আমাদের সবারই জানা আছে, তারপরও আলোচনা করে নেওয়া যায়। 2 রাকাত নামাজ, আজকে ফজর তো পড়লাম, ফরজ নামাজ পড়েছি 2 রাকাত, ওরকম 2 রাকাত এখন পড়ব। শুধু একটা তো নিয়ত, তখন ফজরের নিয়তে ফজর নামাজ পড়েছি, এখন ঈদুল আজহার নামাজের নিয়তে ঈদুল আজহার নামাজ পড়ব। আর একটা হলো, একটা বড় পার্থক্য যেটা, সেটা হলো তাকবীর। অতিরিক্ত কিছু তাকবীরে নামাজে আছে। প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা হবে, তাকবীরে তাহরিমার পর সানা পড়া হবে, সানার পর হলো তাকবীরগুলো, 3টা তাকবীর হবে। আল্লাহু আকবার বলবো, হাত উঠাবো, হাত ছেড়ে দিব, আবার আল্লাহ আকবর বলে হাত উঠাবো, হাত ছেড়ে দিব, তৃতীয়বার আল্লাহ আকবর বলে হাত উঠাবো, এরপর হাত বেঁধে ফেলবো। আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা ইমাম সাহেব পড়বেন, সূরা ফাতিহা সূরা মিলাবেন, রুকু সাজদা, দ্বিতীয় রাকাত শুরু হবে। স্বাভাবিকভাবেই সূরা ফাতিহা সূরা মিলাবো, রুকুতে যাওয়ার আগে আবার তাকবীর হবে অতিরিক্ত, সেখানেও হাত উঠাবো, আল্লাহু আকবার ছেড়ে দিল, আল্লাহু আকবার হাত ছেড়ে দিব, তৃতীয় তাকবীর আল্লাহু আকবার হাত ছেড়ে দিব, চতুর্থ তাকবীর ওটা রুকুর তাকবীর, চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাব। এইভাবে আমরা নামাজ পড়বো। নামাজের পরে খুতবা হবে, খুতবার পরে দোয়া ঐচ্ছিক, দোয়া হলো ঐচ্ছিক বিষয়, এটা নামাজের অংশ না। যেহেতু একসাথে আমরা হয়েছি, উম্মতের জন্য, নিজেদের জন্য, দেশের জন্য দোয়া করব। আর এই খুতবা গুরুত্বের সাথে শুনবো। আল্লাহ তাআলা সে তৌফিক দান করে। আমরা সকলে দাঁড়িয়ে ডানে বামে দেখে কাতার সোজা করি, সামনের কাতারগুলো আগে পুরা করি, মোবাইল ফোন বন্ধ রাখি, মিশে মিশে দাঁড়াই। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঈদুল আজহারের নামাজ শুরু হবে। আমরা সকলে প্রস্তুতি গ্রহণ করি। লাগছে না, ঠিক মতো লাগছে না। এইখানে মেহরাবের সামনে দাঁড়াবেন আপনারা, না মানে নিজেরা তো নামাজের শরীক হবই না, ইমামের নামাজের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। আমার শুরু হচ্ছে। মেহেরবানি করে আমরা কেউ কথা না বলি। এখন নামাজ শুরু হবে, কেউ কথা না বলি, মেহেরবানি করে। নামাজ শুরু হচ্ছে ভাই, নামাজ শুরু হচ্ছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আল্লাহু আলামিন। আকবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام ورحمة عليكم الله ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد সম্মানিত মুসল্লিয়ান ইকরাম, আপনারা সকলেই শান্তভাবে বসুন। খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। এখন খুতবা পরিবেশন করছেন বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সম্মানিত খতিব মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল মালিক হাফিজাহুল্লাহ। الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن القربان إن الأضحية عبادة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإن هذه العبادة عبادة الأضحية والقربان يعلمنا ويذكرنا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ما رزقنا من بهيمة الأنعام فبهيمة الأنعام لا تذبح إلا بسم الله فما ذكر عليه غير اسم الله فهو ميت لا يجوز أكله ولا يتأدى به ولا تتأدى به عبادة القربان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فهذه العبادة عبادة التوحيد وترك لجميع أنواع الشرك نقول عندما نذبح ما رزقنا الله من بهيمة الأنعام دعاءين كلمتين من الدعاء علمهما النبي صلى الله عليه وسلم من آيتين كريمتين من سورة الأنعام الكلمة الأولى من قصة إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام جاء في تلك القصة دعاء سيدنا إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وكلمة دعاء أخرى في سورة الأنعام أيضا في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالتوحيد والإخلاص والتقوى والإسلام والاستسلام هذه هي تعليمات الأضحية هذه هي تعليمات القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات منه الذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وسبحوه بكرة وأصيلا وقولوا خاصة في هذه الأيام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وكونوا من المخبتين وكونوا من المخبتين وكونوا من المخبتين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات منه والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم